ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کس طریقے سے جب اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تو کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو صبر اور شکر ان دو کیفیات کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کر دوں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے لیے فقر آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے فراوانی، ان کے لیے آ، پیسہ آسان نہیں ہوتا۔ وہ فقر میں تو زندگی گزار لیتے ہیں، غربت میں تو زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس فراوانی آتی ہے تو اس فراوانی کے اندر وہ اسراف کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، پیسے کی، طاقت کے، اقتدار کے نشے میں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق میں سے ایک اور نظم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کریں گے۔ اس کے پہلے ایک دو اشعار تو خیر کافی سادہ اشعار ہیں، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہے کہ اس کے غصے کا بھوت مر جاتا، اس کے غصے کا بھوت مر جاتا، دل اگر سچی بات کر جاتا۔ میں نے اپنے دل کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ ایک کیفیت زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور اس کے بعد جب میں اس کو خود اپنی ذات پر گزرتے ہوئے دیکھ چکا تو پھر میں نے دوسری دنیا میں بھی لوگوں کے اوپر بھی اس کو گزرتے دیکھا۔ تو یہ اس کیفیت کے بارے میں ہے شعر کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو سکون ہے وہ سچائی کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے زیادہ بڑا سچ، اللہ کے ذکر سے بڑی حقیقت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آپ کا قلب سچائی کے اوپر آ جاتا ہے، راستے کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس کے اندر سے غصہ نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے جو شدت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اب سے 20-22 برس پہلے میں نوجوانی میں ایک بہت غصیلا آدمی ہوتا تھا، بہت شدید غصہ تھا، میرے رگ و پے کے اندر ایک غصہ ہوتا تھا۔ لیکن اگر میں اپنے نفس کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کروں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت میرا دل اللہ کے ساتھ نہیں تھا۔ جب آپ کا دل اللہ کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے تو پھر اس دل کے اندر، جس کے اندر اللہ نے، اللہ کے نور نے بسنا ہو، اس کے اندر غصے جیسی چیز بس نہیں سکتی۔ خدا اس دل میں تبھی آتا ہے جب ناخدا اس دل سے نکل جائے۔ تو وہ ساری نیگیٹو آپ کی کیفیات، وہ نیگیٹو سوچیں، وہ نیگیٹو جذبے، ساری منفی حقیقتیں جو آپ کے قلب کے اندر، آپ کے دل کے اندر ہوتی ہیں، وہ جب نکلتی ہیں تو پھر ہی اللہ آتا ہے۔ تو اگر دل سچی بات کرنے کے قابل ہو جائے، مین ان دا مرر کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، حقیقت کو فیس کرنے کے قابل ہو جائے، اپنی ذات کی ایگزسٹینشل ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہو جائے، تو پھر اس کے اندر سے وہ غصہ، وہ شدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے غصے کا بھوت مر جاتا، دل اگر سچی بات کر جاتا، اور ہے کہ خیر تف ہوتی اتنے سب کے بعد، خیر تف ہوتی اتنے سب کے بعد، وہ اگر پھر بھی تیرے گھر جاتا۔ زندگی میں آپ کے ایسے مقامات آتے ہیں کئی دفعہ جب آپ ایک غیرت، ایک حمیت اپنے اندر اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ پھر آپ اس در پہ نہیں جاتے جس در سے آپ کو رسوائی ملی ہو، جس در سے آپ کو عزت نہ ملی ہو۔ ایسا ایک مقام ہوتا ہے لائف میں جس میں انسان در در پہ پھرتا ہے، چھوٹی سی خواہش کے لیے، چھوٹی سی ضرورت کے لیے کسی دروازے پہ جانے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس ایک در کے اوپر جانے کے قابل ہو جائے، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اسی ایک دروازے سے مانگے گا، تو پھر وہ اپنے آپ پہ تف بھیجتا ہے، لیکن اس در پہ نہیں جاتا جس در پر اس کو وہ عزت نہ مل رہی ہو، جس در کے اوپر اس کو اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑ رہا ہو۔ تو اس کے حوالے سے شعر ہے کہ خیر تف ہوتی اتنے سب کے بعد، وہ اگر اب بھی تیرے گھر جاتا، اور ہے کہ صبر سے ذات پرسکون ہوتی، صبر سے ذات پرسکون ہوتی، شکر سے آدمی نکھر جاتا۔ یہ جو صبر اور شکر ہے، یہ تو ایک ایک ایسی عجیب چیزیں ہیں کہ آپ کی پوری زندگی گزار دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمارے پاس اس ٹائم اینڈ اسپیس کے جو امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو زمان و مکان کے امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہر لمحہ یا ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا جو چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ اللہ کا دامن چھوڑ دیں تو آپ کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ شکایت میں، شکوے میں اور نیگیٹیوٹی میں چلے جائیں گے، اور جب آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ کا نفس پھولے نہیں سمائے گا،
اور آپ چاہیں گے کہ آپ اپنی بالادستی دنیا کو بتاتے پھریں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ الائن ہو جائیں گے، تو جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ وہ لمحہ صبر میں استعمال کریں گے، اور جب آپ کے پاس کچھ ہے، تو آپ وہ لمحہ شکر میں استعمال کریں گے۔ تو جس شخص کو صبر میں اور شکر میں راحت ملنے لگ جائے، صبر اور شکر میں اس کو عافیت نصیب ہونے لگ جائے، تو صبر سے اس کی ذات بالکل پرسکون ہو جاتی ہے، اور شکر سے انسان کی ذات بالکل نکھر جاتی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس طرح کے موضوعات سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے قصے میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے صبر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کس طریقے سے جب اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، تو کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو صبر اور شکر، ان دو کیفیات کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کر دوں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے لیے فقر آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے فراوانی، ان کے لیے آ، پیسہ آسان نہیں ہوتا۔ وہ فقر میں تو زندگی گزار لیتے ہیں، غربت میں تو زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس فراوانی آتی ہے، تو اس فراوانی کے اندر وہ اسراف کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، پیسے کی، طاقت کے، اقتدار کے نشے میں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں کچھ اور تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کیفیت الٹ ہوتی ہے۔ ان کے پاس جب اللہ ان کو بہت عطا کرتا ہے، وہ اس کے اندر تو اچھی طرح رہ لیتے ہیں، وہ خوب صدقہ کرتے ہیں، خوب خیرات کرتے ہیں، اور وہ غنا کی حالت میں بڑے آرام سے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن جب فقر میں ان کو پڑنا پڑتا ہے، تو فقر ان کو آ، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ فقر ان کو، یہ تو حدیث میں بھی ذکر ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی ذات کو جاننا بھی چاہیے کہ کون سا شخص فقر کی حالت میں بہتر زندگی گزار سکتا ہے، اور کون سا شخص غنا کی حالت میں بہتر زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک امتحان ہے جو ہر انسان کے مزاج کے حساب سے ہے۔ لیکن بہرحال یہ دو کیفیات انسان کے اوپر آتی ہیں، تو صبر سے ذات پرسکون ہوتی، شکر سے آدمی نکھر جاتا، اور ہے کہ گر خدا ہوتا خواہشوں کی جگہ، گر خدا ہوتا خواہشوں کی جگہ، پیالہ قلب خود ہی بھر جاتا۔ میں بڑی دفعہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ دل ایک آپ کے جسم کے اندر ایک فزیکل آرگن ہے، اور قلب ایک عضو روحانی ہے جو اس مقام پہ پایا جاتا ہے جہاں پر دل ہے، اور قلب جو ہے وہاں سے روح سیراب ہوتی ہے۔ قلب کے اندر اللہ سما سکتا ہے، قلب کے اندر اللہ کا نور سیراب سما سکتا ہے۔ تو اللہ کے نور کو ہم تک پہنچنے کا راستہ ہی قلب ہے۔ وہ تمام علوم جو انسان ظاہری حواس سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے قلب کے اوپر کھلتے ہیں، وہ تمام علوم بھی یہیں پر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قلب کے زندہ ہونے کی بات قرآن میں بڑے عجیب انداز میں کرتے ہیں، کہ قلب کے مرنے کی بات کرتے ہیں، قلب کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، قلب کے زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو قلب ایک علیحدہ ایک پوری اینٹی رکھتا ہے، اور ہم اس کو مسلسل اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا قلب نفس امارہ کا دوست بنا ہوا ہے، اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ قلب سویا ہوا ہے، تو اس کا پیالہ کسی اور چیز سے بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس چیز سے اس کا پیالہ کبھی بھرے گا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث ہے کہ انسان کو تو سونے کی دو وادیاں بھی مل جائیں تو اس کی اور کی ہوس نہ ختم ہو، انسان کا منہ تو قبر کی مٹی سے ہی بھرتا ہے۔ تو اس خواہشوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، لیکن نفس ہمارا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کہیں اپنے نفس سے لڑنے لگ جائیں، نفس لوامہ کی جنگ لڑیں، نفس مطمئنہ کی طرف جانا شروع کریں، تو پھر قلب کا پیالہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ پھر آپ کے قلب کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی ہے، وہ ایک چیز ہی آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو گر خدا ہوتا خواہشوں کی جگہ، اگر اللہ ہوتا خواہشوں کی جگہ، اگر قلب میں خواہشوں کی جگہ اللہ بسا ہوا ہوتا، تو پیالہ قلب خود ہی بھر جاتا۔ پھر اس پیالے نے خود ہی بھر جانا تھا، کیونکہ وہ پیالہ بھر ہی صرف اللہ کے نور سے سکتا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے قلب کو مطمئن کر سکے۔ ابھی میں آپ کو پہلے بھی سنا کے ہٹا ہوں کہ اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ملتا ہے، اور کسی چیز سے یہ پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اور ہے کہ خود سے ملنے میں اپنی ذات میں کاش، خود سے ملنے میں اپنی ذات میں کاش، بے کھٹک بے گناہ نہ ڈر جاتا۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ نڈر ہو کر اپنی ذات سے ملنے ہی نہیں جا سکتے۔ ہم لوگ جب گناہ میں، معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب دنیا ہمارے قلب کے اندر
भर चुकी होती है और हम मुकम्मल तौर पर दुनिया की न हाथों असीर हो चुके होते हैं, तो फिर वो माइकल जैक्सन का सॉन्ग है ना, मैन इन द मिरर, कि आप अपनी ज़ात को देखें, मैन इन द मिरर को देखें। फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी ज़ात को देखें। वो तमाम लोग जो रिश्वत लेते हैं, वो तमाम लोग जो गुनाहे कबीरा में मुलव्वस हैं, वो तमाम लोग जो अल्लाह को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कभी अंधेरे में, अकेले में अपनी ज़ात से सवाल करें। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कहीं शीशे के सामने खड़े हों और अपने अंदर की ज़ात को देखें, उससे काम कलामी की कोशिश करें। क्योंकि अंदर एक खटक तो होती है ना, एक ज़मीर की तकलीफ़ तो होती है। आदमी को एहसास तो होता है कि गुनाह है, उसके अंदर वो एक निडर कैफ़ियत तो नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं इंसान अपने सामने अपनी ज़ात को देखने के काबिल हो जाए, उसको फ़ेस करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर ले, तो वही तो लम्हा होता है पिवट का, वही तो लम्हा होता है ट्रांज़िशन का। कुछ लोगों को वो लम्हा ही सारी ज़िंदगी नसीब नहीं होता। तो ये मैं अपने हवाले से भी ये बात कर रहा हूँ कि खुद से मिलने में अपनी ज़ात में काश बेखटक, बेगुनाह निडर जाता, कि काश ऐसा होता कि मेरे अंदर भी ये हिम्मत होती कि मैं बेखटक जाता, बेगुनाह जाता, निडर होकर जाता अपनी ज़ात को फ़ेस करने। मुझे वो जिसको हम उर्दू ज़ुबान में या पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं ना कि आपके दिल में चोर होता है। मेरे दिल में वो चोर ना होता, मैं अपने आप से कनी ना कतरा रहा होता, अपने आप से आँखें ना चुरा रहा होता। और है कि हालत कल्ब गर अयां होती, हालत कल्ब गर अयां होती, आदमी आदमी से डर जाता। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक कौल है कि अगर इंसानों को ये बात मालूम हो जाती कि वो एक-दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तो लोग एक-दूसरे के जनाज़े भी ना पढ़ा करते। मॉडर्न साइंस भी इस बारे में बात करती है कि इंसान हर कुछ देर के बाद कुछ ना कुछ ऐसा सोचता है, हर कुछ मिनट के बाद कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसा आता है, जो वो लोगों के सामने ऊँची आवाज़ में कह भी नहीं सकता, वो सिर्फ़ अपनी ज़ात तक उस बात को रख लेता है। हम शैतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को जानते हैं कि मुसलसल इंसान के पीछे इब्लीस ने मुसलसल अपने चेले पीछे लगाए हुए हैं, जो कोई लम्हा नहीं छोड़ते कि इंसान के अंदर किसी न किसी तरीके से फूँक मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, शर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुरान करीम में ये आयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपसे पहले कोई रसूल भी ऐसे नहीं गुज़रे कि जब वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो शैतान ने उसके अंदर मिलावट की कोशिश ना की हो, लेकिन फिर अल्लाह खुद डायरेक्ट इंटरफियर करके बीच में उनको पाक करता रहा है। मतलब नबियों के साथ भी ये होता रहा है कि शैतान अपनी कोशिश की दरअंदाज़ी की कोशिश करता रहा है बीच में, लेकिन अल्लाह उनको बचाता रहा है। यही अहले ईमान को भी अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान से आपने मुसलसल किस तरीके से अपने आप को बचा के रखना है, अपनी कैफ़ियत को बचा के रखना है। कुरान के अंदर बहुत सी आयत हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इटसेल्फ ये कह रही है। सूरह नास हमें क्या बता रही है? वो ऑलरेडी हमें यही बता रही है कि उन इंसानों से और उन जिन्नों से जो फूँकते रहते हैं शर, हुँ, उनसे पनाह की बात हो रही है। सूरह फलक हमसे इसी बारे में बात कर रही है। इसी तरीके से कुरान के अंदर कुछ आयात में बाकायदा तौर पर वो दुआएँ हैं जो हमें बताई गई हैं कि किस तरीके से शैतान से बचने के लिए हमने वो दुआएँ पढ़नी हैं। तो हालत कल्ब गर अयाँ होती, आदमी आदमी से डर जाता। अगर हमें अपने कल्ब की ये हालत पता होती कि एक-दूसरे के कल्ब की क्या हालत है, तो हम एक-दूसरे को देख के डर जाते, हम एक-दूसरे से तकलीफ़ में आ जाते। इससे बचने का एक यही तरीका है कि आप अपने कल्ब के ऊपर हर वक़्त पहरा लगा के रखें। हर वक़्त इस कोशिश में रहें कि आपका कल्ब बचा रहे शैतानी ख़यालात से, शैतानी जज़्बों से। आप उनसे बचा के रखेंगे अपने आप को। कुरान इस बारे में ज़िक्र करता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनको तो जैसे ही कोई शैतानी ख़्याल आता है, तो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उनको साफ़ नज़र आने लग जाता है। वो साफ़ तौर पे देखने लग जाते हैं कि उनके कल्ब के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है शर, उनके कल्ब के अंदर गुनाह का, मासियत का ख़्याल आ रहा है। और है कि गैरत आबरू ना होती तो मैं तेरे सामने बिखर जाता। गैरत आबरू ना होती तो मैं तेरे सामने बिखर जाता। ये एक कैफ़ियत आती है इंसानों के ऊपर कुछ दफ़ा कि एक गैरत, एक हमियत, मोहब्बत के साथ इंसान को अपने कल्ब के अंदर, अपने दिल के अंदर महसूस होती है, अपने जिस्मों के अंदर महसूस होती है, जिसकी वजह से वो किसी के सामने भी नहीं टूटते। वो अकेले में तो रो लेते हैं, अकेले में अपने दुःख का इज़हार कर लेते हैं, लेकिन लोगों के सामने अपने उस दुःख का इज़हार नहीं करते हैं। इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं और इसके कुछ पॉज़िटिव पहलू भी हैं। अगर तो आप रूहानियत को बीच में से निकाल दें, अल्लाह के बारे में बात ना करें, तो मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव पहलू हैं।
मर्दों को ख़ास तौर पर ये बताया जाता है कि उनका काम नहीं है रोना, उनका काम नहीं है दुःख का इज़हार करना। चुनांचे औरतें रो लेती हैं, गम कर लेती हैं, लेकिन मर्द अपने गम को छुपाते रहते हैं, जिसकी वज़ह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीप एंग्ज़ायटी के अंदर चले जाते हैं। और ये बात अब कही जाती है कि मेंटल इलनेस के हवाले से मर्दों को भी ओपन अप होना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कोई गम है तो उस पे रो भी लेना चाहिए, अपने गम का इज़हार भी कर लेना चाहिए। लेकिन जब आप इसको स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखते हैं, तो अगर तो आपका अल्लाह के साथ रिश्ता जुड़ गया है, अगर आपको वो एक दर मिल गया जहाँ पर आप रो सकते हैं, तो फिर ये नेगेटिव है कि आप दुनिया के सामने रोएँ। फिर आपका दिल कोई जा रहा ही नहीं है, क्योंकि फिर वो दुनिया के सामने ना रोने से आप एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, आपके अंदर ही अंदर कुछ रह नहीं जाता, जो आपको मेंटल इलनेस का शिकार कर दे या जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर दे। बल्कि फिर आप रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने सरबसजूद होकर रोते हैं और अपना वो सारा गम जो दुनिया की वजह से आपको हासिल हुआ होता है, वो अल्लाह के सामने बयान करते हैं, किसी और के सामने बयान नहीं करते। तो आपकी जो एक गैरत है आपकी आबरू की, वो आपको रोकती है कि आप किसी के दर पे जाएँ, किसी के दर पे रोएँ, किसी के सामने अपने आँसू बहाएँ। तो गैरत आबरू ना होती तो मैं तेरे सामने बिखर जाता, तुझ में हिम्मत है लड़ ज़माने से, तुझ में हिम्मत है लड़ ज़माने से, मुझ में दम होता तो मैं कर जाता। ये मेरी खुद से हम कलामी के बारे में एक शेर है कि इसमें मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में मेरे साथ कई दफ़ा ये मौका आया है कि मैं खुद से कलाम करते हुए कहता हूँ कि मैं थक गया हूँ। मुझसे अब इस रास्ते पर नहीं चला जा रहा, सच के रास्ते पे, हक के रास्ते पे, ट्रुथ के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। इंसान के लिए ये आसान नहीं होता। इवन अपने घर में बैठकर भी हर वक़्त ट्रुथ के ऊपर कायम रहना, हर वक़्त सच के ऊपर कायम रहना, तन्हाई में कायम रहना भी आसान नहीं होता। क्योंकि इंसान उसके अंदर भी लज़्ज़त माँगता है, उसके अंदर भी एंटरटेनमेंट इस तरह से माँगता है, उसके अंदर भी इंसान अल्लाह से हट के किसी और तरफ रुजू करना चाहता है। तो इंसान कई दफ़ा थक जाता है, इंसान को कई दफ़ा लगता है कि नहीं मुझ में ये हिम्मत नहीं होती, मैं अब नहीं लड़ सकता ज़माने से, मैं तो ज़माने के आगे हथियार डालने लगूँ। लेकिन फिर आपके अपने अंदर से ये आवाज़ आती है कि तुम इस जंग को छोड़ नहीं सकते, तुम इस जंग के अंदर हार को तस्लीम नहीं कर सकते। तो फिर आप दोबारा हिम्मत मुजतमा करते हैं, रात को आप कभी थक जाते हैं, अल्लाह के आगे रोते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो अल्लाह फिर आपके कल्ब के अंदर हिम्मत पैदा कर देता है। तो एक सिलसिला है जो मुसलसल चलता रहता है। और मकता है इसका कि एक बुरहान देख ली थी इमाद, एक बुरहान देख ली थी इमाद, वरना उस रात कल्ब मर जाता। अगर आप लोगों में से किसी ने सूरह यूसुफ पढ़ी है तो वो जानता होगा यकीनन इस बारे में कि जब अज़ीज़ा मिस्र की बीवी ने, जिसको अमूमन ज़ुलेख़ा कहा जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा, तो अल्लाह ताला उस बारे में फ़रमाते हैं कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हुईं और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनकी तरफ माइल होते अगर अल्लाह की बुरहान ना देख लेते। तो अल्लाह ने ये बात बयान की है कि इंसान चाहे जितने मर्ज़ी ऊँचे रुतबे पे क्यों ना फ़ाइज़ हो, इंसान अपने तौर पर, अपनी बसात में गुनाह से नहीं बचता। इंसान को अगर कोई गुनाह से बचाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, अल्लाह निशानियाँ दिखाता है, अल्लाह अपनी बुरहान दिखाता है, जिसके नतीजे में इंसान हकीकत को देख लेता है। तो जिन लोगों का अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, जो अपनी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ में अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं, जब उनको कोई शर, जब उनको कोई गुनाह, जब उनको कोई बदी अपनी तरफ माइल करती है, तो नफ्स तो उनके अंदर मौजूद होता है, वो नफ्स तो उस बदी की तरफ माइल होने को तैयार होता है। लेकिन उन लोगों ने अल्लाह की ऐसी निशानियाँ देखी होती हैं, अल्लाह की ऐसी बुरहान देखी होती है कि उस नफ्स को कुचल देते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही किया कि उन्होंने जब एक बदी को देखा, एक बुराई को देखा, तो नफ्स के मैलान के बावजूद उनके कल्ब ने उसके खिलाफ फैसला किया, इसलिए कि अल्लाह की बुरहान देख ली थी उनके कल्ब ने। तो यही एक सुन्नत अंबिया है और यही तमाम अ, अंबिया की सुन्नत पे अमल करने वाले लोगों के लिए भी हुक्म है कि अल्लाह की बुरहान को देखें, अल्लाह की निशानियों की तरफ देखें। अगर शैतान किसी वक़्त किसी भी हवाले से उनके ऊपर हमला करे और उनको किसी भी बदी, किसी भी बुराई की तरफ उकसाए, तो फ़ौरन अल्लाह की निशानियों की तरफ देखें। अल्लाह ने जो आयात नाज़िल की हैं, उनकी तरफ देखें, तो उनको हकीकत मालूम होने लग जाएगी और मामलात उनके सामने खुल कर आ जाएँगे। तो उसी हवाले से ये एक शेर है जो मैंने अपने बारे में कहा है कि एक बुरहान देख ली थी इमाद, एक निशानी देख ली थी, अल्लाह ने एक करम किया, अल्लाह ने एक निशानी दिखा दी, वरना उस रात कल्ब मर जाता। एक रात इंसान को गुनाह की तरफ भी लेके जा सकती है और एक रात इंसान को अल्लाह की तरफ भी लेके जा सकती है। बड़े-बड़े गुनाह भी रातों में होते हैं, तहज्जुद भी रातों में ही पढ़ी जाती है। ये रात बड़ी चीज़ है। दिन के अंदर हम दुनिया में जो चल रहे होते हैं, वो तो हम बहुत से अपने ऊपर पर्दे डाल के चल रहे होते हैं।
لیکن رات اور اس کی تنہائی ہماری حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو اس کے اندر یا تو ہمیں شیطان اُچک کے لے جاتا ہے، یا اللہ کی برہان دیکھ کے ہم کسی ایسے راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، جو ہمیں اللہ کے حضور لے جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔